أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم إحساني فالحمد لله القادم الأول باقي بلا تعول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وعدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم الغني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكلكم أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة من أراضي خفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم حلق الحدما صلى وإبراهيم كل متبع إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليساء ذو الكفل سليمان اتبع زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم جبريل ميكال إسرافيل أزرائيل ركيب وكذا عتيد ملك ورضوان تزا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى فيه الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف يغتسب وأمه أمينة زرية أرضعته عليمة مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفحم قاسم وعبد الله وهو الطيب بزين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية
مرية قبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية ذاك الرضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسوداء ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اعتزاء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد والأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قال فاز صديق بتصديق له وبالأروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وأسأل الكريم إخلاصا عمان ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون عد جملي تاريخها لحي غر جملي سميتها عقيدة عوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة عوامي من واجب في الدين بالتمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. Kata musannif, maka bermula Allah Ta'ala itu mawjudun, jadi muttasifun bil wujud. Allah itu bersifat ia dengan wujud, dengan ada. Qadimun, lagi pula muttasifun bil qidam, bersifat ia dengan qidam. Baqi, lagi pula muttasifun bil baqai, bersifat ia dengan kekal yang zati. Itu dia. Fa yang ada pada fallah tu fa gapo? Dikatakan faul fasihah. Jawab bagi syarat yang mahzuf.
Maksudnya data ni sebenarnya bukan sifat ni. Isim fa'il. Kena ke mausuh tuai sifat. Padahal dia nak royak sifat. Ya ada gapo. Jadi kena takdir fa dulu. Fallahu mawjudun. Fa yang ada pada fa di Allah tu panggil faul fasihah. Idza aradta yang musana royak dah. Kena mengaji 20 sifat dia kata. Lepas tu dia kata idza aradta faul fasihah, jawab bagi syarat yang ditakdirkan. Takdir syaratnya iza aradta, apabila telah menghendaki oleh engkau ma'rifata, engkau nak kenal, bila engkau nak tahu akan, apabila hendak oleh engkau akan mengetahui kulli wahidatin minas sifatil ishrin. Apabila engkau hendak akan mengenal tiap-tiap satu daripada segala sifat yang 20 itu. Bila engkau nak tahu tiap-tiap satu daripada sifat yang 20, engkau nak tahu tak? Aku nak ayat. Fa aqulu laka, maka aku akan berkatalah bagi engkau. Aku akan cerita kepadamu. Mana kata aku? Allahu mawjudun. Bermula Allah itu mawjudun. Bermula Allah Ta'ala itu muttasifun bil wujudiz zati. Bersifat dengan wujud zati, wujud yang sejati, wujud yang sunguti. Itu dia. Kecek hok tu. Gana dia tak kata falillahi wujudun lalu. Dia kata Allahu mawjudun apa? Ya date. Padahal nak royak sifat, tapi date isim fa'il mari. Date tuai sifat mari, iaitu mawjudun tu suai yang bersifat dengan wujud. Supaya kita kata nak misal bagi putih, tapi gioyak ketah yang putih. Sebut ketah yang putih apa? Nak misal putih saja, misal putih ada ya, royak putih ada ya, royak disifat tu jadi. Yo date mausuh mari tu ada tujuan. Kerana bila sebut kata mawjud, dia mustaq pada wujud dah. Tak tulis kedah ni. Tulis tak apa dah. Tulis taruh tak apa. Mendatai oleh musannif rahimahullahu ta'ala fi bayani sifat bil mawjud bi mawjudin bil mawjud dunal wujud.
لأن الموجود مشتق من الوجود maka ma'rifatul apa tu kalau kira sungguh maujud mustaq daripada wujud itu maujud lebih akhas daripada apa kalau gitu kalau tu maujud lebih akhas daripada wujud lagi lah, lebih khusus lagi, mustaq pecah daripada wujud. Lepas tu saja ya ni tak reti sangat pun tak apa. Wa ma'rifatul akhas apa yastalzimu tastalzimu ma'rifatan a'am tu ya. Soalan nak ayat takriban lil muqtadi. Yana takdir wujudun mari. Tak kata mari wujudun. Oh wujud apa? Tapi mudah kepada orang mengaji budak-budak baru ni. Sudah tu jawab apa lagi tu? Tulis taruh gitu dulu. Supaya kita katakan kita nak misal mudah-mudah. Sebelum pada kita nak pergi kepada maujud ni kita kata al-qa'im. Kita katakan daraba fi'il madi, yadribu mudhari'nya, darban masdarnya. Daribun isim fa'il, madrubun isim maf'un, midrabun isim ala. Ini. Jadi daribun pecah mari pada darban ni. Madrubun pun pecah daripada darban ni. Darban. Kalau bina atas pendapat ulama kata asal bagi benda ni kena ke masdar. Ulama Basrah dah. Ulama Basrah. Maka dia kata masdar ni lah asal bagi semua benda. Daribun isim maf'ul pun, madrubun pun, apa lagi? Idrib pun jelas juga mari pada darban juga. La tadrib illa laka, semua ambil daripada darb, pecah mari pada darbun. Kalau itu darban ni orang panggil apa? Daribun ni orang panggil apa? Mushtaq. Lapa yang dipecah ambil akan dia. Pecah mari. Madrubun pun mushtaq. Semua mushtaq. Adapun darban sendiri yang jadi kepala pok tepat mari ambil mari ni. Jadi kepala, jadi bapak tepat ambil gapo?
dinamakan mushtaqun minhu. Diambil akal lafaz lain mari dia. Diambil akal lafaz lain daripada dia. Kalau gitu, demo ni pecah daripada dia belaka. Berarti dia umum. Kau dulu. Kalau gitu, mushtaq ni lebih khusus daripada mushtaq minhu. Daribun khusus, dengan isim fa'il. Madrubun pun khusus dengan isim maf'ul ya. Wa hakaza hal lain. Adapun darban sendiri ni ilmu umum. Karena dia tu seolah tu kepala. Ibarat kata saka lah deh. Saka. Jadi saka. Lepas tu nak buat gapo? Buat mani, buat bubur kacang. Pemik dia. Buat air mani. Pemik dia. Jadi saka ni rupa umum lah sikit. Kita kira lah kita mudah-mudah kita. Kalau gitu, bila kena kaedah yang tu baik mari. Bila kita kena daribun, dengan sendiri kita kena darban katik. Kerana daribun tu muttasifun bidarbi dah. Zatun muttasifan bidarbi bi'tibarin sudur. Madrubun pun muttasifun bidarbi bi'tibarin wuku' alaih. Kira-kira mari semua bersifat dengan darbul makkah. Maka tu baik kaedahnya ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaqi minhu. Atau satu lagi ma'rifatun akhas tastalzimu ma'rifatan a'am. Bila kita kena yang pukul, kena orang yang pukul, dengan sendiri kita kena diri pukul tu. Bila kita kena orang yang dipukul, dengan sendiri juga kita kena diri pukul tu. Padahal madrubun qah kepada Zaidun juga kena pukul. Daraba Zaidun Amran. Amran kena pukul. Zaidun yang memukul. Tapi Zaidun pun bersifat dengan pukul. Madrubun pun Ammar pun bersifat dengan pukul juga, tapi pukul atas dia. Lek Zaid ni pukul tu baik dia. Lek Umar pukul tok atas dia. Kira-kira mari kena pukul juga. Tengok Amran pak, oh nyanyo. Pia ni katak berat ni. Kena pukul bila tengok Umar ke dak sebab. Dak sebing situ. Bila nampak Zaid pula pegang kayu, duk marah, pukul. Oh, pukul pia mari ni, jadi kena pukul juga. Kena sendiri akan pukul tu. Maka bila kena hak khusus, kena hak umum. Tak lazim akal. Tak lazim bila kena hak umum nak kena hak khusus. Tu, dia tak lazim. Bila kena yang khusus, lazim kena yang umum. Tapi bila kena hak umum, tak lazim kena hak khusus. Nak misal dengan gapo mudah. Hak umum, hak khusus. Kita kenal lagu mana? Kayu cengar misalnya dah. Kayu cengar. Kayu umum. Cengar khusus kepada cengar ya. Jenyo tak masuk, getah tak masuk. Maka bila kena cengar, dengan sendiri kena kayu orang panggil. Oh, kawan banyak cengar. Getilah tu kayu. Tapi bila tu mau kawan kayu banyak, tak kena cengar lagi. Kena tanya pula, kayu apa? Tu. Maka bila kena hak khusus, ya akan lazim kena hak umum.
Tapi tak lazim daripada kenal yang umum, kenalkan yang khusus. Kalau begitu, isim fa'il baik, isim maf'ul baik dikatakan khusus, kha, lebih khusus. Adapun masdar dia iaitu mustaq minhu ni dikatakan umum, hak umum lagi. Kalau gitu sebut hak ni pun daribun pun kena darbun dah. Sebut madrubun pun kena darbun dah. Maka lazim situ. Maka musannaf kita sebut maujudun di situ lazim kena wujud kata. Apa? Tak ada masalah apa? Itu dia. Nampak tu dah? Bahaya. Kalau gitu, atan musannifu mendatang oleh musannif ni saja nak main-main tak. Padahal tak nak kira sangat pun tak apa. Takut orang tanya. Lepas tu nak ayat sifat khabar-khabar bukan sifat maujudun ni kena ke mausuf. Bukan isim maf'ul. Isim maf'ul bagi wajada wujida dengan makna yang didapatkan dia, bukan yang diadakan dak tu. Wajada ni makna dapat, wajid yang mendapat, maujud ni yang didapati akan dia. Jadi ada lah didapat, nampak. Dapat. Supaya benda ni kita dapat. Oh, ada. Ada. Temu. Dasar mana gitu. Kalau gitu maujud ni yang ada kata maujud isim maf'ul dengan makna isim fa'il tak kena. Kalau pakai makna isim fa'il wajidun yang mendapat. Dah. Ni kata maujudun yang diada dengan makna yang ada dengan makna isim fa'il. Hai tak kena maujud isim maf'ul. Tapi makna dia tu asalnya maujudun yang didapati akan dia. Maka kita pergi mana? Yang ada. Gitu. Gitu ya. Ada juga bunyi maujudul isim maf'ul. Asalnya isim maf'ul ni yang diadakan dia. Pakai makna apa? Isim fa'il. Wajidun yang ada ia. Hai, wajidun yang mendapat. Maujud yang didapat. Asal makna maujud yang didapat. Supaya kita tahu Zaid ada ke tak Cuba tengok. Oh, didapat akan Zaid. Dapat. Ditemu. Jemput asal makna lagu tu. Pakai kita terjemah mudah-mudah yang ada. Moga dapat ni. Tu dia. Sama ada dapat dengan cara kita nampak atau dapat dengan cara kita kenal tak apa ni keseh-keseh dan asad-asad dia. Habis itu baik. Kalau begitu musannif kata wa atan musannifu mendatang oleh musannif kita Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih. Mendatang oleh musannif. Mendatang jadi membawa datang fi bayanis sifat. Mendatang pada menerangkan akan sifat 20 ni. Musannaf kita bawa mari ata bil maujud. Mulanya fi bayani sifah. Fi bayani sifatil wujud. Tu dia. Sebab hak lain-lain pun serupa. Moga dia kecap fi bayani sifat, hak ni pun bil maujud wal qadim wa gitu. Ni kita fi bayani sifat lah. Kalau kira je moga bukan sok qadimun tu. Sab. Hak tu lah. Tulis semula. Fi bayani sifat bil maujud. Masalan. Masalan. Bermasalan. Ya moga misalnya sebab qadim penyala juga, baqi pun dia juga. Gitu. Mendatang oleh musannaf dengan pada menyatakan sifat 20 ni mendatangkan dengan lafaz maujud. Maujud ni isim maf'ul. Dunal wujud, tidak dunal ityani bil wujud. Tidak mendatangkan dengan lafaz wujud. Padahal sifat sungguhnya wujud. Tu. Mukmin menengok, mukmin kata apalah weh.
Kawan ni Sebab apa atas lagu tu ilak pada atas? Li'annal mawjuda. Yang kena ngaji yang khali lama-lama tak apa mukmin. Barulah dia biasa dengar. Gerti tak gerti suku. Tapi dia biasa dengar. Dia biasa dengar tak bengang sangat. Sebab ding ni. Ding ni tak bengang dah. Dia dengar-dengar. Sok-sok dia gerti sedih. Amin. Tak itu dulu rasa bengang tak? Mula-mula ngaji. Tapi lama-lama saya tak apa pian dah. Jadi ringin banyak dah lah ni. Jadi masuk khoya-khoya lagi. Tak apa dah. Hingga pak lama-lama je hingga lagi ya. Li'annan mawjud kerana bahawasanya mawjud itu lafaz mawjud tu mustaqun nak dilafaz lah. Mustaqun dipecah ambil, diambilkan dia makhuzun pun boleh, mustaqun boleh. Diambil akan dia dan dipecah akan dia minal wujud, daripada wujud yang jadi masdar. Bina di atas pendapat hak kata mustaq minhu tu kena ke masdar, iaitu lah pendapat ulama Basrah. Ada juga ulama Kufah kata asal bagi fi'il madi. Kalau dia tak apa mawjudun min wajada. Gitu. Tapi tak apalah kita nah ni satu pendapat. Jadi dipecah ambil daripada wujud. Jadi wujud ni ambil daripada wujud juga. Wa huwa, dan padahal ia mawjud. Padahal ia mawjud itu akhassu khabar, terlebih khusus ia mawjud, terlebih khusus minal wujud. Mawjud dia lebih khusus daripada wujud lagi. Kenapa? Kerana wujud ni yang umum. Oh ya dah tak ni. Kayu yang umum, cengah yang khusus. Itu dia. Kalau itu tu baik kaedah mari fa ma'rifatun akhassi tastalzimu ma'rifatal a'am. Ni kaedah. Maka bermula mengenal akan benda yang terlebih khusus, kita kena cengah masalah. Tastalzimu, melazim ia makrifah itu. Melazim apa melazim? Menyebab, buat jadi sabab. Menyebab, membawa, melazim ia makrifah tu melazimkan akan kenan a'am kata. Melazimkan akan mengenal akan benda yang terlebih umum. Bila kita kena cengah, lazim kena kayu. Kan kena plastik dia cengah. Kalau kena cengah, kena plastik. Dak, cengah tu kayu dak. Tapi tak lazim bila kena kayu, kena cengah dak. Kerana bila sebut kata kayu, hei, mau kahwin lagi cengah saja. Oh, pandai bila kayu. Jadi gerti kayu dengan sendiri bila sebut cengah. Tapi bila sebut kayu, hei, gimik mau kahwin kayu banyak. Tanya pula kayu po. Nyo ke getah ke? Jati ke? Wah kaza. Nampak tak? Ni sekadar orang panggil faedah-faedah cara hak musannaf bawa mari. Yang penting kita nak kena sifat tu ya. Tak apa dah. Allah Ta'ala tu bersifat dengan mawjud, ini muttasifun bisifatil wujud, wujud az-zati. Wah gitu. Bila wujud zati, apa makna zati? Wujud yang sejati. Tulis itu pada zati. Yakni ada yang tidak ada yang mengadakan dia. Ada dengan tidak ada yang menyatakan dia, yang mengadakan dia. Dan tidak ada permulaan bagi adanya.
dan tidak ada kesudahan bagi adanya, dan tidak ada kesudahan bagi adanya. Tu makna wujud zati. Kalau gitu kita gerti sini sifat kidam ni, qadim ni, baqa ni, datang mari saja ya. Sebenarnya tak datang pun gerti dia mawujud dah. Bila bahar mawujud tu kena kenal dah kidam. Kidam baqa ni semata-mata datang untuk nak mengkemah dan menkejakkan akan makna wujud zati tu ya. Sidam baqa apa semua tu sifat yang datang. Tu ya sebab macam kata nak datang untuk nak mengkemah, untuk nak menkejakkan makna wujud zati ya. Wujud sunguti lagu mana? Ni pesing. Wujud yang tidak ada mula bagi ada dia. Ada dia tak ada mula. Ada dia tak ada habis. Tak kesudahan. Tu ada sejati. Kita ada mula. Ada kita habis dan binasa. Tak ada apa panggil ada tak sunguti lagu tu. Tu dia Apa ada tu? Maka kena juga wujud zati, wujud hakiki pada dengan bangi. Tu dia. Tu. Maka bila terlalu pandai kepada wujud zati ni, jadi seolah tadi kita tak ada. Dia mahu rasa gitu Kalau ada sunguti, akhirnya kena binasa juga. Hak sunguti adanya Allah Ta'ala. Ada Allah je yang ada. Jadi mau ikut tu. Siapa ke tak khabar ke diri kata ya ada. Sebab ia rasa dia tak ada. Tengok tu pula dah. Tu dia. Maka maujud bersifat dengan sifat wujud. Tulis pula dalil sikit. Allah Ta'ala kita tu ada weh. Tuhan ni ada. Tak sebab ada wujud aini maujud ke ghairul maujud. Hak tu luar pagar ni. Luar pagar. Duduk dalam kebun tu juga, tapi luar pagar. Dia pagar ni, dia kebun kita lah. Tapi buat pagar bukan pagar di setara kebun tu lalu. Dia buat pagar masuk sikit. Lepas tu duduk dalam pagar tu. Kebun tu lah juga, tapi luar pagar. Wujud aini maujud, wujud ghairul maujud tu. Kau kira bahasa lain. Kemudian tulis cepat-cepat. Masalah maujud ni kita tulis sikit. Maka dalil yang menunjuk. Tak saya tulis bidan kena tulis sendiri. Maka dalil yang menunjuk adanya Allah ialah nak buat tangga weh. Ialah alam ini. Kerana alam ini semuanya baru adanya. Maksudnya dahulunya tiada, kemudian baru ada, dan baru terjadi. Maka ini menunjuk bahawa ada alam dan tiadanya ialah bersamaan kedua-dua itu. Bersamaan kedua-dua itu pada asal.
Maknanya boleh jadi ada dan boleh terima tiada, dan boleh terima tiada. Apabila bersamaan oleh kedua-duanya pada asal, tiba-tiba tertekan dan diberat pada pihak adanya, ini menunjuk bahawa ada perkara yang menekan dan memberatkan sebelah ada itu. Kerana akal tidak terima bahawa dua perkara yang bersamaan akan berat pihak mana-mana satu. Dengan sendirinya dengan tiada ada yang memberatkan dan menekankan. Dikatakan bahasa Arab tarjihun bila murajjihun. Orang panggil hal ni mustahil. Terjeh. Apa terjeh? Terjeh. Terjeh dengan tidak ada yang menjek tu tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Start mutu lah. Cek mutu. Start apa? Start ni. Ya kena ada benda yang jujek. Terjek dengan tidak ada yang menjek tu. Tak boleh jadi. Memberatkan dengan tidak ada perkara yang memberat itu mustahil. Ni cuba kita tengok benda bersama misalnya ni tak sama gitu. Sama. Tiba-tiba je sengit mari sebelah. Ya kena ada tangan you tekan lagu mana tu. Boleh jadi ke sengit sendiri. Kalau angin pun angin lah yang mesengitkan. Kalau hatu ke hatulah yang mesengitkan. Ya kena ada walau kita tak nampak dengan mata kita, tapi ya kena ada benda yang juga menekan. Akal tak terima sekali kata nak sengit atau nak berat sendiri dengan tidak ada yang memberat. Sebab tu bila tak nampak tuai tu kita lari tu hatu kita takut tu. Pelodoh. Mana tuai? Ada tu. Tuai yang duk tekan tu. Duk mana ni? 2, 3, 4 kali lari kita. Ya kena ada.
Kalau kata angin pun, katuk pintu belakang angin tak ada ni. Sebab pintu apa orang buka. Katuk pula. Katuk buka asalnya sama ya bagi pintu. Nak katuk pun boleh, nak buka pun boleh. Asalnya sama. Tiba-tiba gi berat lek buka, ada yang membuka. Tiba-tiba gi berat lek katuk, berarti ada yang katuk. Ni kawan apa? Buka sendiri, tak ada orang. Ya kena ada. Ya kena ada. Hatu mana tu? Baca ayat kursi tu dah. Ya ada tu. Begitulah juga alam ini. Tu. Maka ini tulis gini. Maka ini musta'in. Ni ringkas-ringkas dah. Dalil yang paling ringkas sekali bagi saya nya. Tarjih bila murajjah ni banyak, padahal banyak lagi dalil. Jalan naik untuk ambil dalil kata tu ada tu. Ambil kok jihad baru alam. Ambil kok jihad apa lagi? Mungkin ada alam. Macam-macam jalan ni. Hak lama duk ambil alam ini tu. Alam ini buat dalil kata Tuhan ada tu, dia banyak bentuk orang panggil. Tu. Hak tu umum, benda umum. Hak babo dak buat misal tu, hak tu juz'i dah, baru juz'i hak tu. Ni kira oleh bentuk umum. Awak ambil kok alam ini dalil kata Tuhan ada. Dalil kok mana? Dalil kok mana ambil alam ini wak? Dalil kok baru dia. Tu. Satu, boleh tak? Dalil kok mana lagi? Dalil kok baru dia so. Dalil kok berubah dia. Macam-macam lah dia duk kira. Dalil kok imkan dia. Dia mau cari jalan. Maka kita ambil satu jalan. Maka ini mustahil. Batu tu lagi. Maka menunjuk oleh keadaan itu bahawa alam ini ada tukang yang juru menekan dan membuat dan menjadikan dia. Wallahu alam. Cakap tu. Akal kita boleh fikir sekadar ada tuan yang buat ya. Tuan nama apa Nabi Maryam semula. Manusia ada akal sekadar fikir kata sonet ada tuan buat dia. Tuan buat tu nama apa tu duk cari-cari temu Islam. Oh Allah kan. Ya no? Ilah dengan roh tu lah ya. Roh ni Tuhan. Ilah ni Tuhan, hak tu lah ya. Jangan beza. Ilah dengan roh, ilah dengan makna ma'bud bihaqqin. Rabb dengan makna murabbi yang mengatur. Dialah juga. Iktibarlah lah. Rabbun ni Tuhan yang juru duk tadbir, yang juru mengatur, yang juru menyusung. Pada dia juga kita semua tilik kepada kita semua, dia tu orang panggil dia tu ma'bud kita, dia tu ilah kita. Nampak tu dah? Rabbu dengan ilahutullah ya. Bukan hal lain. Tu. Nampak tak? Tu hak tu lah. Hak tu jangan duk beza. Hak ni duk mari duk beza ngaji sifat, ngaji tauhid rububiyah uluhiyah ya kata. Uluhiyah ni suku, rububiyah suku. Orang musyrikin Mekah ni ada tauhid juga, tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Ya kena juga kata Allah tu Tuhan dia, tiba dia tak semua Tuhan ya. Oh gitu. Kecek lagu tu salah. Sebut kata ada tauhid, dia tak bagi dah. Ada tauhid rububiyah tapi tak ada tauhid uluhiyah, berarti kufur setengah, mukmin setengah.
Dak, yang iman tu bila ada bulat-bulat ya bulat, ya tak ada bagi dah. Ha, tu dia. Faham tu dah. Kalau Rabb rububiyah dengan uluhiyah hak lain-lain, tentu orang musyrikin akan boleh jawab soalan Munkar Nakir. Kerana Munkar Nakir tanya lagu mana? Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Musyrikin boleh jawab benar, Tuhan. Kalau Munkar Nakir tanya man ilahuka, barulah musyrikin tak boleh jawab. Itu menunjuk kata Rabb dengan ilah tahatullah ya. Ya tibalah lah. Berarti kena Rabb kita, ada kena Tuhan. Kena ilah, tapi ilah tu selepas pada kena Tuhan tu kita nak kira semua hal lah. Kerana cara semua hal tu kena lalu Nabi rakyat juga. Nak semua lagu ni cara dia, ada bentuk dia, cara dia. Buat ibadat dengan dia. Nampak tu dah? Kena ilah, kena Tuhan dah. Cuma nama tu kita tak tahu. Nama apa Tuhan kita tu? Hak kita nak sembah dengan sebenar ni, nama apa ni? Tak tahu. Kerana terhenti di atas cerita Nabi. Nabi wayak kata, Tuhanmu nama Allah. Apa tak? Tuhan Musa ya nah. Tuhanmu nama Allah. Ada tu suku. Nak etikat 1, 2, 3 tu suku pula. Kadang-kadang ada tu ada. Tapi ada banyak. Tu tengok puak jadi Hindu. Dia tak lepas pada ada juga. Dia cari. Kena ada ni. Tak kena nak hujan, nak urus sendiri, nak apa. Kena ada Tuhan. Mula nak mutar cari. Mana Tuhan aku? Temu lembu tak ke? Boleh dah ke dia. Boleh ke dia dah. Mula nak sembah tu, maka guna lembu jadi ma'bud bihaq bagi dia. Maka ambil lembu waktu mula cari Rabb dia tu pia. Tuhan. Tuhan aku kena ada ni. Mana? Nak makan rupuk. Lalu tu ambil lembu waktu ambil lembu waktu Waktu pergi kata lembu tu lah Tuhan. Dan lembu tu lah aku kena sembah dia. Dia hak tu lah yang lembu tu. Rabb pun lembu bagi dia. Ilah pun lembu bagi dia. Padahal di sisi kita la ilaha illa Allah. Ma'bud bihaqqin Allah ya. Tu dia. Dia cari mutar, kadang temu banyak. Kadang temu matahari, bulan, macam-macam ada semua. Temu pusu pula lapor bakang malah naik habis siapa ketia-tia ni tangga-tangga ni kasar bakang pusu ni weh anak-anak ni weh sembah dia. Tu faham tu dah. Habis itu tapi nama apa kita ni cari mujuk juga temung tuai kita, patut tuai kita nama Allah Nabi wayah. Kadang kalau kira fitrah manusia pada asalnya cari tuai belaka. Cuma cari tak temung kemuga lain. Kita ni serta hidayat kita temung tuai sungguh. Tak tu. Tak ada semua hal belaka. Semua agama ada semua hal dia. Nak cari tuai dah tu. Sama tahu kata tak boleh ada dengan sendiri. Dia kan ada tuai. Masing-masing etikot ada Tuhan. Tu. Siapa orang kafir si orang buza sendiri kalau kita kaca nekai dia nak pergi tak leh. Dia kata apa dia kepala dia tu, tercau dia tu. Tu duk buat amalan sehingga jadi angkat derajat, ternaik jadi apa. Bila tanya pula, siapa yang buat dia tu jadi naik gitu. Kau angkat sendiri. Payah kata, bagaimana tak tahu sore banyak lagi, tape lain-lain lagi. Kalau tu ada lagi. Pok dia pun jadi pening juga tu. Kalau kaca tu, pening. Terseru tu pia buat dia tahu gitu. Bukan tahu dengan sendiri tu. Payah kata wian wai tak ikut hari ni.
Bila kita beranak dulu kita jadi baik ni. Lepas tu mati timur beranak jadi hak ini pula. Kita ni. Dok main lagu tu. Lepas tu bila mati kita beranak jadi anjing pula. Moga dak biasa siksa anjing ni. Lepas tu bila mati jadi ked penma. Dia jadi anjing mati jadi anak orang tu pula. Dok musing tidur gitu. Soalannya orang mula-mula tu biar mari. Sebelum nak jadi tu sebelum nak pusing-pusing pergi mari tu. Tu nak pergi tak leh pula dah. Sekoya khoyale dia ya. Dulu aku ni jadi pasal jadi tu. Dulu lagi 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 pasal jadi tu. Mula-mula tu jadi apa? Mula-mula menjadi ilmu ke jadi babi. Tak boleh royak. Maka situ jadi pening. Jadi duduk dalam keadaan tercengang juga suk-suknya. Dia tak lagi. Dia tak lagi. Berarti pejam mata nampak kalau dulu kita jadi bunga-tunggal ni khayalan. Hanyutan syaitan je. Hanyutan jatuh jin je. Nampak gitu. Oh dulu aku jadi raja. So dulu learning sebab tu Allah Ta'ala jadi. Tempat ya dah. Kita pun duk jadi juga kita kadang-kadang. Jadi super demo juga. Tubuh pesan ni wak ke? Jadi. Tengok pelik belaka tu. Duk dalam masalah ni, lepas tu pun klik duk dalam masalah dulu boleh. Berarti dalam masa tu lah tu ada dulu kata, ada ke dia kata. Duk main roye tu. Roye masa paceban, roye masa dulu. Tapi kita tak nampak ya. Pergi kau masuk adik. Duk main adik. Orang paceban tapi duk lain adik. Kok tu pula. Jadi pening belaka tu. Orang Melayu kita dia tak mengaji pun jadi juga. Tu. Wallahu alam bissawab. Kalau gitu faham ni. Tu dalil orang panggil dalil tarjih mila murajjah. Mustahil nak ada dengan sendiri. Nampak tu dah? Cuba baca sikit. Baca sikit. Baca hak tadi. Baca idghah. Cepat. Piang, nama piang syarah pula. Lama tu sajak. Minta pergi bilik Aista. Piang sangat. Gerung tak apa Gerung. Baca tangan dah dia satu tebah. Aduh. Allah ni kita sebut ada sebab lepas kita tahu nama dia dah. Ada Tuhan dah. Adanya Tuhan aja. Lepas tu alam ini ada. Baru ada. Dalam ini baru ada. Dalam diri kita sendiri dulu ada tak? Tak ada. Walaupun 30 lebih dah 40 dah pun dulu tak ada. Baru ada. Baru je walau umur sudah beribu tahun sekalipun, bila ada permulaan dinamakan baru. Lepas tu dulunya tiada, kemudian baru ada, baru terjadi ya. Maka ini menunjuk bahawa ada alam ini. Maka ini menunjuk bahawa ada alam ini. Maka ini menunjuk bahawa ada alam. Betul? Yang tiadanya. Bahawa ada alam ini dan tiadanya tiada alam ini tu. Ialah bersamaan kedua-keduanya. Ialah bersamaan oleh keduanya. Kedua ada dan tiada tu sama je. Kerana kita dulu tak ada. Lepas tu baru ada. Berarti nak ada pun boleh, tak ada pun boleh kita ni. Itu menunjuk kata ada dan tiada tu sama je pada asal. Bokeh berat pada tak. Lek tak ada lagi muka asal tak ada. Tak apalah kira mari asal sama. Maknanya boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Dan boleh jadi
Boleh jadi tiada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh terima. Lepas tu, apabila bersamaan oleh kedua-keduanya apabila bersamaan oleh kedua-duanya, ada dan tiada tu pada asal pada asal, tiba-tiba tertekan tiba-tiba tertekan dan dan terberat pada pihak ada. pada pihak ada, tertekan dan terberat pada pihak ada, tiba-tiba lagi berat lagi ada tu. Ini menunjuk bahawa ada perkara yang menekan dan memberatkan Ya kena ada benda tu, you menekan lek ada tu. Ada? dan memberatkan sebelah ada. Kerana akal tidak terima Akal kita tak terima bahawa dua perkara yang bersamaan bahawa dua perkara yang bersamaan beratnya akan berat pada pihak mana-mana akan berat pada pihak-pihak mana satu dengan sendiri. dengan sendirinya, Dengan tiada ada dengan tiada ada yang memberatkan yang memberatkan dan menjekkan tu, menekan tu. Betul? dikatakan bahasa Arab tarjihun bila Tarjihun bila murajjihin. Orang panggil jek dengan tidak ada yang menjek. maka ini mustahil. Ini mustahil. Maka menunjuk oleh keadaan itu Keadaan itu keadaan mana? bahawa alam ini Keadaan ada yang memberatkan dah. Keadaan tu menunjuk kata bahawa alam ini ada alam ini ada, bahawa alam ini ada bukan yang bahawa alam ini ada tukang yang juru menekan dan memberat. Lepas tu? dan menjadikan Baik. Kat tu dalil kata ada je tu dia kena ada. Tu. Tu je ada. Tu dalil kata tu ada. Tu. Lepas tu hak pala tu. Lepas tu hak ambil mari juzuk. Hei, cuba tengok. Nak boleh ada sendiri ke? Kalau tak ada orang. Tu. Hak juzuk saja dah tu. Tengok. Tengok hidung kita ni. Lubang hidung jadi halus siapa besar. Tak ada katuk. Jadi kebuka gitu. Kita kau besar apa? Lubang hidung besar tu lah tu. Tengok ni, janguk ni bulu di muka juga. Kau sari, kau panjang. Tapi orang atas kening ni tak ada panjang, banyak tu. Bukan kau sari kau turun dah. Padahal sama bulu. Pelik weh. Bulu ni pun juga. Boleh jadi ke? Dengan sendiri lagu tu. Tu semua tu juz'i daripada ni. Juz'i. Tu. I mari. Tengok pak tu. Tu fikir, ikut kalau itu ikut jalan, ikut tengok semua tu. Nak wibah kata semua hak misal-misal mari tu mari sini. Mari terjeh bila murjah ni. Ambil pala ni boleh sudah. Jom. Masalah pergi kepala ni boleh. Apa? Hak muskil saya ni air sungai tu air sungai ni semua sungai atas muka bumi ni sama ada sungai mana sungai hak besar-besar semua akan berlari air tu turun ke laut. Dan turun tu bukan kata seminggu sekali, turun hari-hari. Dan turun sehari sampai ke bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, 20-30 tahun ada. Tapi air dalam laut tu kena tak tambah. Kaya kering gimana? Ya dia kering siapa tahu tu lu kan.
Lepas tu masing dia tu duk masing sepatutlah. Padahal air tawar duk turun hari-hari. Dia kena tawar lah juga. Sebab kita air garai dan semakuk. Lepas tu mek tak tawar bobo. Kau buat air tawar je kau kurang masing tu. Ni air sungai banyak mana. Cerata dunia cuba cek sungai tengok. Sungai ni saja tu. Sungai main dan kong. Banyak mana besar-besar. Tapi air banyak tu lah, tak ada lipah nak mari dekat darat ni. Yang kedua, duk masing tu lah lagi, sepatu lah lagi. Siapa jaga sifat masing dia tu tetap. Dan siapa jaga jumlah air tu tak sewi lipah air. Fikir, kaya temuh tu orang bawah tanah tu. Tubik ke tubik daripada dunia ni. Tak tu. Korang no. Bukan. Kena lubang dia tak tahu lah dah. Tapi fikir semua ti. Itu semua terpunca daripada ni. Tarjah bila murajjah belaka tu. Habis itu ada tuai dia. Habis itu fallahu mawjudun qadimun. Nak sikit lagi ke qadimun? Qadimun. Sikit dah qadimun ni, tak ada ayat apa dah. Main sikit lagi lah. 5 minit dah, 10 minit dah. Qadimun yani muttasifun bil qidam, muttasifun bi sifatin qidamiz zati. Kena kait dengan zati semua. Bersifat ia Allah tu dengan sifat iaitu qidam. Ini dapat bayan ya. Bahawa binatang kata sifat. Dengan sifat yang ialah qidam. Qidam mana? Qidam yang zati, qidam yang sejati, sedia sunguti. Sebelum pada nak bahasa Arab, mari bahasa Melayu kita sikit. Qidam dalam bahasa Melayu, ulama terjemah apa? Sedia. Maka kaji dalam bahasa Melayu pula. Sedia dalam bahasa Melayu ni apa makna? Apa makna mana hak yang dikandaki dengan lafaz sedia? Sedia dalam bahasa Melayu satu makna dia cadang dan bersiap. Cadang, sedia payung sebelum hujan, sedia amalan sebelum mati. Pakai demo kau tak ada sedia. Kau tak ada sedia. Sedia daripada kau tak ada cadang. Hak ni bukan murad. Ada sedia satu lagi. Sedia dengan makna lama masuk. Kereta baru dah kalau ni. Hak sedia tu. Hak sedia. Hak sedia. Wikok ke tua. Hak baru dah ni. Hak sedia wikok ke tua pak. Ya tak ada kereta. Pergi ke dia bakar. Bini baru dah kalau ni. Hak sedia. Hak sedia tu. Wikok orang lain. Hak sedia duduk rumah nung. Jangan kata kalau wikot orang lain tak jadi hak sedia dah lah. Sebab wikot orang lain tak dinamakan bining kita dah. Hak sedia duduk rumah nung. Hak baru ni buat jalan ni. Kok tu. Hak tu sedia dengan makna lama masa. Hak ni bukan murad. Hak sedia dengan makna lama masa ni dah betul dengan bahasa Arab qidam zamani ni. Hak ni bahasa Arab. Hak ni bukan murad.
Jangan mai kampung ni dah. Kita ayat sedia saja je fikir kot saya tu. Yang kena kecek bahasa banyaklah bahasa kampung harian tu sedia. Allah Taala sedia. Ya nak gimana? Tuhan sedia. Ya nak gimana? Tuhan sedia. Pahak baru ni dok mana? Hak sedia. Tuhan sedia. Pahak baru, bukan dah. Bukan lama masa gini nah. Sedia dengan makna satu lagi. Hak ni adalah istilah ulama. Melayu kita tak kecek, tapi terpaksa kena kecek. Sebab ulama maksud murad lagu tu. Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Hak ni khusus kepada Allah Ta'ala. Ya, nak kecek tak boleh dah. Sebab tu dalam bahasa Melayu tak ada sedia dengan makna ni. Cuma dibarukan bahasa ni kerana sambung amik dengan hak Arab kidam zati, kidam hakiki. Tu dia. Hak ni lah murad kita. Ni dah dikatakan kidam zati. Jangan main kadang-kadang bahasa Arab sendiri tak ada masalah hak dia. Bila alih kepada bahasa Melayu, masalah lalu dah. Masalah alih faham. Cuba lafaz baru ni aja kat tu. Hudus. Allah baru, Allah tidak baru. Baru dengan mana apa? Kerana bila balik kepada bahasa Melayu dah ya banyak masalah baru. Baru lawan buruk. Baru lawan buruk. Hari ni baju baru ni. Hak ni buruk lah. Hak ni baru sikit. Baru tu. Baru tu sebenar bahasa Arab bukan qadim, bahasa jadid. Jadidun. Jadidun tu baru juga. Tapi Melayu kita ni kecek baru lah ke? Baru. Baru yang jadid, baru yang qadim pun baru. Hadis pun baru. Faham tak? Jadid pun baru. Tu hak tu lah. Bila sebut kata baru tu masalah lagi. Kena terai makna baru tu. Ni terai ada makna sedia. Kerana itu kidam, maksud kidam zati dengan makna tidak ada permulaan dan tidak ada humi bagi adanya. Ada Allah Ta'ala. Itu makna kidam. Lepas tu kena tanya dulu, kidam bahasa Arab mana apa? Wak bahasa Arab sikit. Al-kidamu. Wa makna al-kidami. Tu. Wal kidamu huwa, ni takrif dia ni. Intifa'ul libtida' lil wujud. Ringkah-ringkah. Kidam-kidam ialah ternafi mula. Ternafi permulaan. Bagi adanya. Bagi ada. Ternafi mula bagi ada. Kecek mudah. Tidak ada permulaan bagi ada. Dia ada tak? Ada. Tapi ada mula tak? Tak. Dia ada tak? Ada. Ada permulaan tak? Tak. Dia ada tak? Ada. Ada humi tak? Tak. Dia ada tak? Ada. Tapi ada tempat start tak? Tak. Dia ada tak? Ada. Mula di mana? Tak boleh kata mula di mana. Kerana tidak ada mula dan humi. Lepas tu lagu mana yang tidak ada humi hak tu tak ada tahu dah. Tak boleh tahu dah. Otak fikir tak siapa. Fikir sekadar kata tidak ada humi. Sebab apa boleh tahu kata Tuhan tidak ada humi? Kerana kita tahu kata diri kita ada humi. Bila kita tahu kata diri kita ada humi dan permulaan, tahulah kata Allah tidak ada permulaan. Kerana bila ada permulaan, serupa dengan kita. Sebab tu man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kenal diri dia, kenal Tuhan habis. Kenal diri dia kata ada mula, dia kenal kata Tuhan tak ada permulaan. Dia kenal diri dia akan ada kebinasaan, dia kenal kata Tuhan tak binasa. Dia kenal diri dia lemah, dia kenal kata Tuhan tu kuasa. Tu dia. Faham tak tu?
tu kidam intifak. Kita ambil intifak ni kerana ambil maksud daripada nafyu dah. Sehingga kita sebut nafyun, sehingga kita intifak. Jadi keliru. Kalau nafyu dengan makna menafi tu susah tu. Lalu tu nafyu yang disebut oleh ulama dengan dari Syarqawi Urhudi. Banyak ke Imam Syarqawi ni terang syarah hukmu nafyu ai intifa. Maka semakalah dengan kata setengah-setengah ulama dengan mana intifa selalu dah. Intifa'ul ibtida' lil wujud, ketiadaan atau ternafinya, tiada permulaan bagi ada dia. Tu dia. Atau kecek satu bahasa lagi hak pada yang sebut lagi kitab Baqarah, ternafi Adam yang sabik. Tidak ada Adam yang sabik. Yakni wujud dia bukan wujud yang lahir. Bukan wujud yang lahir bagi Adam yang sabik. Dan wujud dia tidak akan temu dengan Adam yang lahir. Wujud dia bukan wujud yang lahir. Dan wujud dia tak akan jumpa Adam yang lahir. Apa? Lagu mana? Gini, supaya kita, misal kita dulu. Kita ni ada tak lah ni? Zaidung ada. Sebelum pada ada Zaid ada tak? Tiada. Tiada mari dulu ni. Baru ada. Lepas pada ada pula. Tak lama mati. Ada tak Zaid? Tiada pula. Maka tiada bahasa Arab panggil Adam. Ada ni wujud. Tiada tu panggil Adam. Learning ada. Sebelum pada ada tu apa? Tiada. Maka tiada dia dinamakan Adam tu sabik. Adam yang terdahulu ia daripada ada. Dulu tak ada. Dia mari dulu. Adam hok mari dulu. Bila Adam tu sabik, wujud tu dikatakan lahir. Apa lahir? Mengiringi Adam yang sabik tu. Ada baru lepas belakang mari ya. Dulu tak ada. Dulu tu tak ada. Ada baru lepas belakang mari ya. Tu panggil lahir. Lepas tu bila ada lepas pada ni tak ada pula. Adam ni orang panggil Adam apa? Lahir. Adam yang lepas daripada ada mari. Oh, tu. Macam tu kecek lah dia ni. Jadi dia tengah, salah tengah. Dia ni nisbah kepada hari yang lahir, nisbah kepada hari yang sabik. Wujud ni sebelum pada, nisbah kepada Adam belum pada dia bagi dia lahir. Tapi nisbah kepada Adam lepas pada dia lah sabik. Tak so kecek lah dia ya. Dia ni Allah bukan gini. Allah Ta'ala ternafi Adam yang sabik dan ternafi Adam yang lahir. Ada dia tidak kata lepas daripada tak ada mari dulu tu. Tak. Dan ada dia bukan nak temu dengan tak ada pula. Tu tak. Adam tak ada dua-dua. Sebab tu tengah-tengah kita sebut kidam dengan mana intifa'u al-adamis sabik lil wujud. Ternafi Adam yang sabik bagi wujud. Ni kalau sifat baqa pula intifa'u al-adamil lahik lil wujud. Gitulah. Sebab tu kita Baqarah sebut lahik sabik tu. Sedap tu Baqarah tu yang mai sabik lahik. Tu dia. Nampak tu dah? Kerti sabik tak? Tu sabik. Allah Ta'ala bukan kata ada dia tu dulu mari tak ada weh. Tak.
Dan selepas pada ada dia, bukan dak tepung dengan tak ada pula weh. Dak. Wujud kita bukan hakiki. Ni wujud ghairul hakiki. Wujud aridi namanya. Adapun wujud Allah Ta'ala, wujud yang tak nafi dua-dua tu, dikatakan wujud zati. Getih. Tu dia. Habis itu letih dah weh. Letih dah. Kau main gitu ada. Tu dia. Wak tulis sikit betul misal. Hak ni royak dah ni makna. Lepas tu nak royak dalil sikit. Tulis dalil. Panak-panak je hak ni. Kau main kira. Tulis betul kidam qadim tu. Allah Ta'ala sedia. Dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya tu. Kalau Allah tidak sedia adanya, mak kita. Kalau Allah tidak sedia adanya, dengan bahawa ada permulaan dan humbi kena tulis lagu mana humbi gitu dah. Kita humbi hawa ming ya humbi gitu kok. Umbi atau humbi ya gitu. Dan humbi bagi adanya, tentulah dikatakan dia itu baharu ada dan berhajat kepada, ni kita kadang-kadang berhajat kepada tukang yang membarukan dia. Sebab apa berhajat pada tukang? Kembali kepada tadi. Kalau Allah Ta'ala baru ada, berartinya dulu tak ada. Bila dulu tak ada, berarti ada dia dan tak ada dia sama pada asal. Bila tak sama pada asal, mesti ada yang memberatkan pihak ada ya pula. Yang memberat tu lah dikatakan yang membarukan dia tu. Tak itu. So, dan tukang yang membarukan dia tu ada. Dan tukang yang membarukan dia itu, dan tukang yang membarukan dia itu, begitu juga maksudnya, kalau tukang itu baru juga, kalau tukang itu baru juga, tentu berhajat kepada yang membarukan. Tentu berhajat kepada yang membarukan dia. Dan jika ditakdirkan begitu, berterusan, nascaya tidak lepas daripada daurun atau tasalsulul. Dan tasalsul tu sikit banyak orang kita mula. Dalil tasalsul ni sebenarnya hak kita duk mengaji mari, hak kata dakwa ya, kata tak suk tapi akhirnya suk. Ni yang gini ni suk mana? Nu humi dia. Lek ni tak apalah, ni lek mari. Nu humi mari mana? Tak suk. Dia kata tak suk pada dakwa ya. Tahu mana kata tak suk pada dakwa? Dia kata kerana tidak ada benda yang kadang humi tak bertambah. Kecek gitu ya tok guru kita ni. Kita nak cari juga. Masa tu duduk di Mesir, ada syekh duduk mengajar. Syekh buat misal, dia kata tahu di mana kata suk juga di humi. Walau dakwa kata tak suk, tapi suk juga di humi.
Tahu di mana? Tak apalah, kita kata tahu di mana? Cuba kita fardu 2 takdir. Fardu 2. Ni masa kita. Mula di masa kita pergi. Dan mula di masa Nabi Nuh. Kita dah. Sama tak suk tu? Hei, masa kita dan masa Nabi Nuh naik pergi ni. Sama tak? Sama tak? Masa kita masa Nabi Nuh sama tak? Tak sama. Ya ada celah lagi ni. Ni. Nak bagi siapa kita ada celah ni. Ya mula sini. Kita mula sini tapi sama-sama tak suk belaka. Bila di humi ni, di hujung ni bertekah, di humi bertusuk. Cuba kira. Ni. Kita kata, oh tak sama. Masa kita naik pergi dengan masa Nabi Nuh naik pergi tu, tekah banyak. Bukan masa yang sama. Masa tu lah tak? Masa kita, lepas tu cik pergi. Pergi lagi. Lepas tu jauh daripada masa Nabi Nuh. Cik naik lagi. Sama tak kita dua ni masa ni? Tak sama. Bila tak sama, berarti lek huminya kena ada terpaksa. Sebab jangan tengok. Tak suk kok mana. Dia tak sama sini. Dia tak sama sini. Suk dek nu. Soalan kata gini lagi. Cik Molek. Cik Molek akan temu ngesuk juga. Tu. Maka apa nama nyata suk tu bila fardu takdir dua-dua keadaan tu. Barulah nyata sungguh tasansuk kata suk. Tasansuk itu dakwa saja. Nampak? Nampak? Jauh daripada masa kita nak pergi siapa ke atas tu lagi. Dan jauh daripada masa Nabi Nuh nak pergi. Bukan sama tu masa tu. Tak sama. Jadi lama hak kita lagi lah. Lama kita lagi. Berarti bila lama kita menunjuk kata di humi nu ada suk. Tu cuba kira tengok. Tu dalil orang panggil mustahil tasalsul. Tu guru mari dia ayat tu lah tu. Kata suk tu pada kira bila kira semua je suk. Tak suk pada dakwa je. Kira semua je suk. Cuba kira tengok ni salah satu kira ni. Salah satu cara kira. Maka ilatnya berhipung dua belah yang melawan ni tu. Suk dah tak suk tak apalah. Tu. Habis itu khokiyana kemudian kata qadimun baqi pula. Allah Ta'ala tu baqi yang kekal, bersifat dengan baqa yang zati. Baqa yang zati. Habis itu dua tasansun ni rasanya benda yang kita nak mengaji orang kita. Nanti kau hurai lagi. Kena banyak perkara lagi kena pakai lafaz sifat kidam ni. Sifat baqa pun kena guna sifat kidam. Sifat mukhalafah pun kena tupai sifat kidam. Kidam so ni belakang tupai dia berlaku untuk nak isbat sifat. Baqa pun tak lepas ada kidam tak? Sifat baqa qiyamu binafsi pun nyala tak? Kena pakai dia. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول عليه عدا حبي وآله وصحبي الصبي والحمد لله في البدء والتناهي مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ورضا نفسه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع حمل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ورضا نفسه ومداد كلماته